केम छो विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। आपणे जे चैप्टर नंबर 9 घन पदार्थना यांत्रिक गुणधर्म चाले छे एमां लास्ट 2 लेक्चर थी आपणे यंग मॉड्युलसनी चर्चा करीए छीए के यंग मॉड्युलस નું सूत्र कयुं हतुं भाई FL ના છેદમાં A ડેલ્ટા L, જેમાં ઘણા બધા દાખલા આપણે જોયા છે। મેં તમને કીધું છે કે યંગ મોડ્યુલસ ઉપર દાખલા તમને ચેપ્ટરમાં બહુ જોવા મળશે, તો આપણે એ જ ટોપિકને એ જ यंग मॉड्युलसના દાખલા જ આજે ગણવાના છે પાછા। તો નેક્સ્ટ દાખલો છે ઉદાહરણ નંબર 9.3। રકમ કંઈક આવી છે उदाहरण नंबर 9.3 सर्कस में मानव पिरामिड में संतुलित ग्रुप नो तमाम बोझ एक व्यक्ति के जे पोतानी पीठना सहारे सूई गयेलो होय छे तेना पग उपर टेकवाय छे। आकृति में तमने आपेलो छे। पिरामिड की रचना करता तमाम कलाकारों पाटिया ने टेबल टोटल दળ आप्युं छे 280 किलोग्राम। तळिये पोतानी पीठ पर सूई रहेल व्यक्तिनुं दળ 60 kg छे। आ व्यक्तिना दरेक स्तरना हाडकानी लंबाई 50 सेंटीमीटर અને અસરકારક ત્રિજ્યા 2 સેન્ટીમીટર છે। तो વધારાના બોજને કારણે સાથળના દરેક હાડકાનું સંકોચન શોધવાનું છે। સંકોચન मतलब ડેલ્ટા એલ તમારે શોધવાનું છે। તો પિરામિડ કીધો છે મિત્રો, તમે બુકમાં આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે પિરામિડમાં નીચે એક વ્યક્તિ હોય તો એની ઉપર બાકીના બધા વ્યક્તિ ઊભેલા હોય છે। તેનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આ વ્યક્તિની ઉપર જેટલા પણ વ્યક્તિ હોય એ બધાનું વજન આના પગ ઉપર આવી જવાનું છે। પગના બે સાથળ હોય તેનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આની ઉપર જેટલું પણ વજન હોય એ આ બે સાથળમાં શું થઈ જાય, વેચાઈ જવાનું છે। तो आपने टोटल दળ आप्युं छे मित्रों। टोटल दळ में शुं आवी जाय, बधा ज कलाकार आवी जाय, जेमां नीचे सूतेल व्यक्ति पण आवी जाय। तो बधा ज कलाकार प्लस पाटिયું प्लस टेबल आ बधानुं टोटल दળ आपणे आप्युं छे 280 किलोग्राम। અને જેની ઉપર બધા વ્યક્તિ ઉભેલા છે એ વ્યક્તિનું ખાલી એકલાનું દળ આપ્યું છે આપણને કેટલું, પિરામિડના તળિયે રહેલ વ્યક્તિનું દળ 60 kg। તો આ વ્યક્તિને વજન લાગે કેટલું, તો આખા વજન તમે જોવા જાઓ તેમાં એ વ્યક્તિ પોતે પણ આવી જાય। તેનો મતલબ એના ઉપર બોજ આવે કેટલો, તો આની ઉપરના જે હોય એનો આવે ખાલી। तो एनु पोतानुं वजन गणवानुं नथी, एना उपर जे उभेला होय एनो बोज एने लागवानो छे। तो ए बोज लेवाय शुं, तो टोटल जे आप्युं छे एमांथी एनु पोतानुं दળ तमारे बाद करी देवानुं। खबर पड़े एवुं कहूं एमां के पिरामिडमां एक नीचे व्यक्ति एनी उपर बाकीना बधा व्यक्ति छे, तो आ व्यक्ति उपर केटલું बोज लागे, केटલું वजनનો अहसास थाय, तो एना उपर जे होय एनुं दળ लेवुं पड़े। तो आखा दળ जे होय एमां तेने पोतानुं दળ बाद करी देवानुं એટલે એના ઉપરના બધાનું દળ મળી જાય। તો લખી શકો માટે આ છે ટોટલ 280, આ છે આપણી પાસે 60 किलोग्राम। तो कही सको कि पीठ पर सूतेला कलाकारे पग पर टेकवेल दળ मतलब एना पग पर केटला व्यक्तिनुं दળ होय भाई, तो आखानुं माइनस एना पोतानुं के m माइनस m। तो आपणी पासे कैपिटल M 280 kg, स्मॉल m 60 kg व्यक्तिनुं पोतानुं, तो टोटल थई गयुं 220 किलोग्राम। હવે આપણે બીજું શું આપ્યું છે, દરેક હાડકાની લંબાઈ આપી છે 50 સેન્ટીમીટર એટલે 0.5 કહી શકો। પછી ત્રિજ્યા આપી છે, તમારે ડેલ્ટા એલ શોધવાનું છે। યંગ મોડ્યુલસ પણ આપ્યો છે 9.4 10⁹ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર। તો જ્યારે પણ યંગનો કોન્સેપ્ટ દેખાય એટલે યંગનું સૂત્ર આવે, આટલું યાદ રાખો। ने परीक्षा में यंग मॉड्युलस आपेलो ज होय, तमने जो रकम में देखाय यंग मॉड्युलस तो पछी यंगनुं सूत्र लई लेवानुं। तो M1 થઈ ગયું કેટલું 220 કિલોગ્રામ। तो आ व्यक्ति ऊपर जेटला पण बोझ छे, जेटला पण व्यक्ति छे एनु टोटल वजन लागे केटલું आना ऊपर, तो 10 × G मतलब 220 × 9.8 2156 न्यूटन। हवे खास समझो कि आ जे आखे आखું वजन लागे छे आना ऊपर एना બે પગ ઉપર ટેકવાનું છે। तो भाई एक पग ऊपर केटલું वजन आवे, तो અડધું। तो लखी सको व्यक्तिना दरेक सातणना दरेक हाडका पर टेकवेल वजन F એટલે આના કરતા અડધું, કારણ કે આ વજન જે લાગે છે એ આખે આખા બંને પગમાં ટોટલ लागવાનું છે। तो આપણે તો એક જ હાડકાની વાત કરવાની છે ખાલી। તો એક હાડકું હોય તેના પર વજન આવે કેટલું, તો આના કરતા અડધું, તો F1/2 તો થશે 1078 ન્યૂટન। હવે એક સાથળ ઉપર વજન આવી ગયું, ચલો એક સાથળ ઉપર વજન આવી ગયું। આપણી પાસે દરેક સાથળની ત્રિજ્યા પણ છે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં, આપણે શોધવું છે ડેલ્ટા એલ। तो त्रिज्या होय तो क्षेत्रफळ थई गयुं कहेवाय πr²। तो आपणी पासे क्षेत्रफळ थई गयुं, डेल्टा एल शोधવું છે, यंग છે, आपणी पासे f थई गयो, l છે। तो हवे सूत्र लई शकाय। तो यंग मॉड्युलस इज इक्वल टू FL छेदमा A डेल्टा L। तो डेल्टा L थई गयुं FL छेदमा πr² क्षेत्रफळनी जग्याए અને y यंग मॉड्युलस।
तो एफ अपनी पास केटलू 1078 गुणिया लंबाई 0.5 मीटर। आ खास याद रखो, लंबाई दरेक हाड़कानी आपी है એટલે આપણે ખાલી એક જ હાડકાની બધી કિંમતો આપી છે। ત્રિજ્યા લો, લંબાઈ લો, તો આપણે બળ પણ એક જ હાડકાનું લેવું પડે। એટલે આપણે ટોટલ બળના બે ભાગ કરી નાખ્યા, દરેકનું બળ મળી ગયું। તો બળ મૂકો, એલ મૂકો, આર મૂકો અને યંગ મોડ્યુલસ મૂકો, ભાગાકાર કરી નાખજો તો લંબાઈનો ફેરફાર 4.56 10⁻5 મીટર થયું। बराबर। तो आ लंबाईनो फेरफार थयो। हवे धारो के तमने पूछूं केटला प्रतिशत विकृति उत्पन्न थई एमां, तो विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल કેટલું થાય 4.56 10⁻5 છેદમાં લંબાઈ 0.5 મીટર। बराबर। आ जवाब प्रतिशत में शोधवो छे तो मल्टीप्लाय में 100 करवू पड़े। આપણે ભણી ગયા છે સેકન્ડ ચેપ્ટર में प्रतिशत टूटी शोधवी હોય तो 100 વડે ગુણવું પડે। तो બંને બાજુ 100 ગુણી નાખો तो प्रतिशत टूटी 9.12 10⁻2 મીંડા જાય तो 10⁻3% થાય। એટલે આ ખાસ સમજવાનું છે કે આપણે કયું દળ લેવાનું છે, ટોટલ લેવાનું છે નહીં, કારણ કે એના પગ ઉપર આવે છે કેટલું વજન, તો એના સિવાયના બાકીના બધાનું આવે। તો એના સિવાયના બાકીના બધાનું દળ લેવું પડે। તો લેવા માટે ટોટલ જે દળ આપ્યું છે બધાનું, એમાંથી ખાલી એના કેટલાનું બાદ કરી નાખો એટલે આપણને બાકીના બધાનું દળ મળી જાય। એના વડે वजन बे हाड़का में डिवाइड थी जाए तो एक हाड़का ऊपर एना करता अर्धु वजन मळी गयुं। बाकी बधी ज किंमत छे तो यंगनुं सूत्र मूकीने डेल्टा एल शोधी शकाय। बरोबर। तो आ थयुं उदाहरण नंबर 9.3। हवे नेक्स्ट स्वाध्याय 9.18। तो रकम कईक आवी छे 1.05 मीटर लंबाई अने अवगणीय दळ धरावता एक सळियाने आकृतिमां दर्शाव्या मुजब बे तार वडे बंने छेडेथी लटकावेल छे। तार ए स्टील अने तार बी एल्युमिनियमनो छे। तार ए स्टील अने आ एल्युमिनियमनो छे। तार ए अने तार बी ना आडछेदना क्षेत्रफळ आप्या छे 1 मिलीमीटर स्क्वेर अने 2 मिलीमीटर स्क्वेर। सळिया पर कया बिंदुए एम दળ લટકાવવામાં આવે કે જેથી સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમના બંને તારમાં પહેલા પ્રતિબળ સમાન હોય અને પછી વિકૃતિ સમાન ઉદ્ભવે। તમને એવું કીધું છે આ બે તાર વડે આ સળિયા લટકાવ્યો છે। આ સળિયાના આ જે દળ છે એ કેટલા અંતરે મૂકીએ, એટલે x શોધવાનું છે જેથી પહેલા પ્રતિબળ સમાન થાય બંને તારનું અને પછી બંને તારમાં વિકૃતિ સમાન થાય। તો તમારે આ x અંતર કે આ સળિયા આ છેડાથી આટલા અંતરે તમારે m લટકાવવું પડે, તો એ અંતર x શોધવાનું છે। તો આપણી પાસે લંબાઈ 1.05 આખી, तो आ छेड़ाथी x अंतर होय दळनुं तो आ छेड़ाथी केटલું થઈ જાય આખું -x मतलब 1.05 -x। तो બંનેના યંગ તમને રકમમાં આપેલા હશે। બરોબર। તો ક્ષેત્રફળ છે મિલીમીટર સ્ક્વેર માંથી મીટર સ્ક્વેર में જો મિત્રો ખાલી મિલીમીટર હોય तो 10⁻3 मीटर आवे, वर्ग છે तो 10⁻6। એ જ પ્રમાણે 2 10⁻6 मीटर स्क्वेर। तो जे पूछेनो उपयोग करिए। पहला भाग में प्रतिबळ समान करिए तो समान प्रतिबळ सिग्मा ए पहला तार माटे, सिग्मा बी बीजा तार माटे। तो सिग्मा जग्या पर आपने एफ अपॉन ए लखी सको तो एफ ए अपॉन ए एफ बी अपॉन ए बी। आ एफ बी छेद में ए ऊपर ए जगह 10⁻6 ए बी जगह 2 10⁻6 10⁻6 जाए तो मतलब एफ ए अपॉन एफ बी शू थई गयुं हाफ थई गयुं। तो समीकरण 1 नाम आपो। ने हवे आपणे आ बिंदु आगळ जे जग्याए टेकवेलुं छे ए जग्या पर टॉर्क सरखाववाना छे आपणे। तो सळिया पर लटकावेल बिंदुनी आसपास बळनी चाक मात्रा मतलब टॉर्क सरखावीए के भाई आनु टॉर्क इज इक्वल टू आ छेडानुं टॉर्क। बरोबर। तो आनु टॉर्क शुं थाय, धारो के अहींया आ छेडा पर बळ लागे छे एफ ए अने आ छेडा पर बळ लागे छे एफ बी। बरोबर। तो आ बळ आम जाए तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज फरे अने आ बळ लागे तो क्लॉकवाइज फरे। तो समेशन टाउ तमे करो इज इक्वल टू 0 करो तो मतलब शू थई गयुं टाउ ए माइनस टाउ बी बराबर 0। तो टाउ ए बराबर टाउ बी या छे ने चाक गति। आ बिंदु आगे संतुलन लो तो समेशन टाउ बराबर 0 लखाय। तो समेशन टाउ बराबर 0 तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 मतलब आना वडे लागतुं टॉर्क प्लस आना लागतुं टॉर्क पण दिशा विरुद्ध आवशे ने, एक एंटी क्लॉकवाइज ने क्लॉकवाइज। तो एक प्लस आवे एक माइनस आवे तो माइनस वाळुं पद पेली बाजु जाय 0 बाजु तो बंने सरखाई शकीए आपणे। तो सळिया पर लागता सळिया पर लटकावेल बिंदुनी आसपास बळनी चाक मात्रा मतलब टाउ ए इज इक्वल टू टाउ बी करिए तो टाउ ए शुं थाय बळ गुणिया अंतर। तो आना बळ लागे छे एफ ए अने आ बिंदुथी अंतर शुं छे एक्स तो एफ ए इंटू एक्स। आ माटे लखो तो बळ एफ बी अने अंतर केटલું છે 1.05 माइनस एक्स। तो एफ ए अपॉन एफ बी एक्स छेदमां जाय। हवे समीकरण 1 में एफ ए अपॉन एफ बी ની જગ્યાએ શું છે હાફ
બરોબર. તો 2 સામે ગુણો, x અહીંયા ગુણો, તો અહીંયા x અહીંયા સામે જાય તો 2.10 -2x -2x પેલી બાજુ જાય તો 3x બરાબર 2.10. તો શું થશે? x બરાબર 0.7 મીટર. મતલબ 0.7 મીટર અંતરે તમે દળ લટકાવશો ને તો એનો મતલબ શું થશે કે આ બંનેમાં ટોર્ક સમાન થશે. મતલબ આપણે કીધું છે કે પ્રતિબળ સમાન થશે. સોરી, આ x અંતર કેટલું જેથી પ્રતિબળ સમાન થાય, તો આટલા અંતરે મૂકો તો પ્રતિબળ કેવા થાય? સમાન થાય. એવું જ આપણે કીધું છે x શોધો જેથી વિકૃતિ સમાન થાય. તો હવે આપણે વિકૃતિ સરખાવવાની છે. તો ભાઈ વિકૃતિ શું થાય? યંગ બરાબર પ્રતિબળ છેદમાં વિકૃતિ. તો વિકૃતિ બરાબર પ્રતિબળ છેદમાં યંગ. તો સિગ્મા a અપોન y a બરાબર સિગ્મા b અપોન y b. તો સિગ્મા ની જગ્યાએ ફરીથી f અપોન a, તો f a અપોન a પહેલા ભાગ માટે પહેલા તાર માટે, y m ના m, f b અપોન a b બીજા તાર માટે ઇન્ટુ y b. તો શું થાય? એફ બી છેદમાં લાવો તો આ બે ઉપર જવા દો. ક્ષેત્રફળ એનું કેટલું? 10⁻6. યંગ મોડ્યુલસ એનો કેટલો? 2 10⁻11. બીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? 2 10⁻6 અને યંગ કેટલું છે? 7 10⁻11. તો 10/7 કેતા તો જો આ 10⁻6 કેન્સલ થઈ ગઈ, આ 2 કેન્સલ થઈ ગયું, 10 ઘાત જાય 1 ઘાત વધે ઉપર, તો 10⁻1 ઘાત મતલબ 10/7. સમીકરણ 2. ફરીથી આ બિંદુ આગળ ટોર્ક સરખાવો તો શું થાય? સળિયા પર લટકાવેલ બિંદુની આસપાસ બળની ચાક માત્ર લેતા અહીંયા લઈ શકો fa ઇન્ટુ x, આના માટે fb ઇન્ટુ 1.05 - x, જેવું અહીંયા કર્યું એવું છે. તો fa અપોન fb x છેદમાં જાય અને fa અપોન fb સમીકરણ 2 ઉપરથી 10/7. આ 7 અહીંયા ગુણો, આ x સામે જવા દો, તો 7 અહીંયા ગુણશો તો 7.35 - 7x બરાબર 10x. આ માઇનસ પેલી બાજુ જાય એટલે થઈ જાય 17x. તો 17x બરાબર 7.35. તો x બરાબર 0.4323 મીટર. બરોબર. એટલે તમને એવું કીધું છે કે ભાઈ આ બિંદુ શોધો જેથી પ્રતિબળ વિકૃતિ વારા પરથી સરખું થાય. તો બંનેમાં જે સરખું કીધું છે એનો ઉપયોગ કરીને પહેલા fa અપોન fb શોધી લો બંને કિસ્સામાં. પછી જેવું બંને મળી જાય પછી ટોર્કનો ઉપયોગ કરો, સંતુલનનો ઉપયોગ કરો, ટાઉ a બરાબર ટાઉ ab કરો, એના ઉપરથી તમને x મળી જશે. બંનેમાં મેથડ તો સરખી, fa અપોન fb પહેલા અને પછી ટાઉ સરખાવો. તો મિત્રો જો યંગ મોડ્યુલસમાં કેટલા બધા કોન્સેપ્ટ આવે છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમમાં સર્ક્યુલર મોશનનો કોન્સેપ્ટ જોયો, આમાં ચાક ગતિનો ટોર્કનો કોન્સેપ્ટ જોયો, હજી આપણે NLM નો કોન્સેપ્ટ પણ આવશે. યંગમાં ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ આવે પણ મેથડ એક જ. જો યંગ શોધવાનું હોય તો આપણે f શોધવું પડે પહેલા. એફમાં અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ આવી શકે. જેટલા કોન્સેપ્ટમાં બળ શોધવાની મેથડ આવે છે એ બધા જ કોન્સેપ્ટ આમાં એડ કરી શકાય, પણ મેથડ તો એ જ. પહેલા બળ શોધો, બાકી બધી કિંમત આપેલી છે, તો યંગનો સૂત્ર એક જ છે, ખાલી એનો ઉપયોગ કરી નાખો જવાબ તમને મળી જાય. બરોબર ને? બહુ સિમ્પલ છે મિત્રો. આગળ જઈએ મિત્રો. હવે તો સ્વાધ્યાય 9.19 જો શું રકમ છે જોઈએ. 1 મીટર લંબાઈ અને 0.50 10⁻2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા નરમ સ્ટીલના તારને બે થાંભલાની વચ્ચે સમોક્ષ દિશામાં સ્થિતિસ્થાપકતાની હદમાં રહે તેમ ખેંચવામાં આવે છે. આમ ખેંચવામાં આવે છે. હવે તારના મધ્ય બિંદુએ 100 ગ્રામ દળ લટકાવવામાં આવે તો તારનું મધ્ય બિંદુ કેટલું નીચે આવશે? મતલબ જો આ રીતે છે, લંબાઈ આપી છે 1 મીટર, તો 1 મીટર લંબાઈનો તાર લેવાનો, મેક્સિમમ જ્યાં સુધી સ્થિતિસ્થાપક હોત. સ્થિતિસ્થાપક મતલબ જ્યાં સુધી તૂટીને ત્યાં સુધી ખેંચવાનો મેક્સિમમ. તો અહીંયા સુધી તમે ખેંચેલો છે સ્થિતિસ્થાપક સુધી. ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે 0.5 10⁻2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મિત્રો આપ્યું છે. તો મીટર સ્ક્વેર લઈ જવું હોય તો 10⁻4 બીજું કરવું પડે. તો એ મીટર સ્ક્વેર. એમ આપ્યું છે 100 ગ્રામ, તો 0.1 kg થઈ જાય. તો પહેલા તાર આટલો હતો 1 મીટર લંબાઈનો, એ બી મધ્ય બિંદુ ડી. હવે તમને એવું કીધું છે કે તમારે અહીંયા વચ્ચે એક દળ મૂકવાનું છે. કેટલું? તો 0.1 kgનું. તો ઓબ્વિયસલી છે તમે વજન મૂકશો એટલે આ તાર કેવો થશે? આમ ખેંચાશે નીચે. તો આ આકૃતિ બેઠી આવી થઈ જવાની છે. જે આ તાર હતો પહેલા કેવો હતો? સીધો હતો, એની જગ્યાએ વળલો આમ થવાનો છે. તાર એનો છે, આ તાર થઈ ગયો આવો. બરોબર. આ તો જોઈન કર્યું છે A થી B. બાકી તાર કયો? આ તાર છે. કારણ કે વચ્ચે તમે મૂકશો એટલે તાર આમ હતો જગ્યા થશે, આમ થઈ જશે. બરાબર. તો વજન mg, આ મધ્ય બિંદુ જે ડી હતું એ અહીંયા આવી જશે. હવે આ A ને પેલું B. તો આખું 1 મીટર હોય તો ઓબ્વિયસલી અડધું થશે હાફ, આ બાજુ પણ થશે હાફ. તો આ હાફને આપણે કેપિટલ L કહીએ, કારણ કે આપણે આખાને સ્મોલ L કીધું છે ને, એટલે અડધાને શું કહીએ? કેપિટલ L બરાબર હાફ. આ બાજુ પણ હાફ. તમને કીધું છે કેટલું નીચે બિંદુ આવે, તો પહેલા અહીંયા હતું બિંદુ, હવે અહીંયા આવી ગયું. મતલબ તમારે આ અહીંયાથી અહીંયાનું જે અંતર છે x આપણે ધાર્યું છે એ x શોધવાનું છે. ચાલો તો હવે શોધીએ આપણે. તો સૌથી પહેલાં થોડીક અહીંયા ગણતરી જોજો મિત્રો. બરોબર. થોડોક લાંબો દાખલો થશે અહીંયા. તો આપણી પાસે AD કેટલું થાય?
આ કેટલું થાય? કારણ કે લંબાઈના ફેરફારમાં જરૂર પડશે આપણને, કારણ કે લંબાઈનો ફેરફાર થયો કેટલો? પહેલા તો આટલો હતો પહેલા, અને પછી તારા આમ થઈ ગયો, તો લંબાઈનો ફેરફાર શું થયો? એડી પ્લસ ડીબી, જે હમણાં થયો એ, અને માઇનસ જે મૂળ હતો એબી. તો તમારી પાસે એડી અને ડીબી તો હોવું જોઈએ ને પહેલા, તો આપણે શોધી લઈએ પહેલા. તો પાયથાગોરસનો ઉપયોગ તમે કહી શકો. આપણી પાસે એસી નો વર્ગ કેટલો? એલ સ્ક્વેર. સીડી નો વર્ગ કેટલો? એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એડી સ્ક્વેર લખી શકો. તો એડી સ્ક્વેર બરાબર એસી સ્ક્વેર પ્લસ સીડી સ્ક્વેર. તો એલ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, તો આ વર્ગ સામે જાય તો વર્ગમૂળ થઈ જાય. તો આપણી પાસે એડી શું થઈ ગયું? વર્ગમૂળની અંદર એલ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. આ જેવું એડી થયું એવું જ આપણી પાસે ડીબી થવાનું છે. પાયથાગોરસ ઉપરથી વર્ગમૂળમાં એલ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. તો આપણી પાસે એડી અને ડીબી આવી ગયું. તો હવે તમે લંબાઈમાં થતો વધારો લખી શકો કે પહેલા તાર હતો આમ, પછી તાર આ થઈ ગયો, તો ફેરફાર થયો કેટલો ભાઈ? તો જે હતો એમાંથી મૂળ બાદ કરી નાખો. તો ભાઈ એડી પ્લસ ડીબી માઇનસ મૂળ હતો એબી. ખબર પડી ને? હમણાં તારાઓ થઈ ગયો. તો આ માઇનસ જે મૂળ હતો બાદ બાકી કરો તો ફેરફાર આપણને મળી જશે. તો ડેલ્ટા એલ એડી પ્લસ ડીબી, એડી ડીબીની કિંમત મૂકી દો માઇનસ એબી. જો એબીમાં કેટલું લંબાઈ થાય? 2l થશે. અને એલ દેડું છે તો આખું શું થાય? 2l. તો માઇનસ 2l. તો આ થઈ ગયું 2 ટાઈમ્સ વર્ગમૂળની અંદર એલ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 2l. તો હવે આ બંનેમાંથી આપણે 2l કોમન કાઢવાનું છે મિત્રો. તો આમાં તો 2l છે, પણ આમાં 2l લાવવું ક્યાંથી? તો 2 તો છે બાદ, પણ એલ નથી. તો શું કરીશ ખબર? અહીંયા એલ ગુણીશ અને એલ ભાગીશ. શું કરીશું? એલ ગુણીશ અને એલ ભાગીશ. તો આમાંથી 2l તો થઈ ગયું. હવે આમાં 2l છે બહાર નીકળી ગયું. હવે આ જે ભાગાકારમાં l છે એ વર્ગમૂળની અંદર લઈ જવું છે મારે. તો વર્ગમૂળની અંદર લઈ જવું હોય તો વર્ગ કરવો પડે. તો 2l કોમન થઈ ગયું બંનેમાંથી. અહીંયા વધ્યું વર્ગમૂળની અંદર એલ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, ને એલ છે અંદર લઈ ગયા એટલે એલ સ્ક્વેર, ને આમાં 2l કોમન નીકળી ગયું એટલે 1. ખબર પડી? આ બંનેમાંથી 2l કોમન કાઢવો હોય તો મારી પાસે અહીંયા 2 જ છે, એલ નથી. તો શું કરું હું? એલ ભાગું ને એલ ગુણું. તો આ જે 2l થઈ ગયું, આ 2l થઈ ગયું, કોમન નીકળી ગયું. હવે છેદમાં એલ વધ્યું હજી, એટલે વર્ગમૂળની અંદર લઈ જવું હોય તો વર્ગ કરવો પડે. તો 2l કોમન, વર્ગમૂળની અંદર એલ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર છેદમાં એલ સ્ક્વેર, અને અહીંયા આવશે માઇનસ 1. હવે સાદુરૂપ આપણે આપવાનું છે તો લખી શકો 2l. આ વર્ગમૂળ છે ને 1/2 લખાય. તો શું કર્યું આપણે? આ એલ સ્ક્વેર ને અલગ અલગ ભાગ્યા પહેલા. તો આને ભાગો તો થઈ જાય 1, અને આને ભાગો તો થઈ જાય એક્સ સ્ક્વેર અપોન એલ સ્ક્વેર ની વર્ગમૂળ કાઢી એટલે હાફ ઘાત લખાય -1. હવે દ્વિપદી પ્રમેય આ ખાસ યાદ રાખવાનું. મેથ્સમાં આવે દ્વિપદી પ્રમેય પ્રમાણે, પણ ફિઝિક્સમાં ખાલી પહેલા 2 સ્ટેપ લખવાના હોય પ્રમેયના. તો એ સ્ટેપ કયા છે? મેં આગળ પણ કીધું છે કે દ્વિપદી પ્રમેય આવે એટલે સ્ટેપ આમ લખવાના. તો જો ડેલ્ટા એલ બરાબર 2l એમના એમ, આનું દ્વિપદી પ્રમેય લખવું હોય તો પહેલું પદ એમના એમ, પછી જે નિશાની હોય એમના એમ, આ ઘાત હોય એ આગળ બેઠી લઈ લેવાની. તો 1 પ્લસ હાફ, અને બીજો જે પદ હોય એ ગુણાકારમાં લખી દેવાનું એક્સ સ્ક્વેર અપોન એચ સ્ક્વેર. ફરીથી કહું છું, જો જેનું દ્વિપદી પ્રમેય કરવું હોય એમાં પહેલું પદ એમના એમ, પછી પ્લસ એમના એમ, પછી ઘાત છે આગળ અને ગુણાકારમાં બીજું પદ લઈ લેવાનું. પહેલું પદ એમના એમ, ઘાત આગળ અને ગુણાકારમાં જ બીજું પદ. આ દ્વિપદી પ્રમેય ફિઝિક્સમાં આટલું પદ આવે ખાલી. લાસ્ટ -1 તો છે. આ 1 પ્લસ -1 કેન્સલ, તો વધ્યું 2l અને એક્સ સ્ક્વેર અપોન 2l સ્ક્વેર. 2 કેન્સલ થઈ ગયું, એટલે કેન્સલ થઈ ગયું એક્સ સ્ક્વેરના છેદમાં l. આના ઉપરથી વિકૃતિ શું થાય? તો વિકૃતિ મતલબ ડેલ્ટા એલ છેદમાં મૂળ લંબાઈ. મૂળ લંબાઈ આટલી મિત્રો 2l છે, ભૂલતા નહીં. એલ તો ખાલી આટલું દીધું છે, આ 2l છે કેપિટલ. તો શું થશે? ડેલ્ટા એલ અપોન 2l. બરોબર? તો ડેલ્ટા એલ ની કિંમત એક્સ સ્ક્વેર છેદમાં એલ, એટલે l ઇન્ટુ એલ ઇન્ટુ એસ થઈ જાય. તો થશે એક્સ સ્ક્વેરના છેદમાં 2l સ્ક્વેર. તો આપણી પાસે વિકૃતિ થઈ ગઈ. હવે આપણે જો યંગનો ઉપયોગ કરવો હોય તો આપણી પાસે બળ હોવું જોઈએ. તો આમાં બળ કયું આવશે? તણાવ બળ આવશે. તો તણાવ બળ શોધવા માટે આપણે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામનો ઉપયોગ કરી શકીએ કે ભાઈ અહીંયા વજન છે mg, તણાવ બળ છે આ આકૃતિ મેં અહીંયા દોરી છે, જો ખાલી આટલા ભાગને. તો mg નીચે તણાવ બળના 2 ઘટક, અહીંયા થીટા હોય તો જે અક્ષમાં થીટા હોય ત્યાં કોસ ઘટક લેવો પડે. તો આ તણાવ બળનો કોસ ઘટક અહીંયા આવે અને સાઇન ઘટક આ બાજુ આવશે. એવું જ આ તણાવ બળનો કોસ ઘટક ઉપર આવે, સાઇન ઘટક અહીંયા આવે. આ રીતે કોસ ઉપર કોસ, બંનેના કોસ ઉપર આવે. તો શું લખ્યું? t cos θ, એક t માટે અને બીજા t માટે t cos θ. તો તમે જોઈ શકો t sin θ કેન્સલ થઈ જાય અને mg બરાબર શું થઈ ગયું? 2t cos θ. તો આકૃતિ ઉપરથી mg બરાબર 2t cos θ. તો t બરાબર mg ના છેદમાં 2 cos θ. આકૃતિ ઉપરથી cos θ, પાછળની બાજુના છેદમાં કર્ણ
પાછળની બાજુ x અને કર્ણ છે AD ની જગ્યા પર √L² + x². તો mg/2 કૌંસમાં x/√x² + L² છેદનો છેદ અંશમાં જાય mg વર્ગમૂળની અંદર x² + L² છેદમાં 2x. અહીંયા જે L છે કયો L? આ લંબાઈ એ x કરતાં બહુ મોટું છે, મતલબ L બહુ મોટું હોય. જો આ L છે, આ શું છે આપણી પાસે? આ ડબલ લેસ ધેન L, બરોબર? આ ડબલ લેસ ધેન છે અને L છે, મતલબ L બહુ મોટો છે x કરતાં, તો આપણે x ને અવગણી શકીએ કારણ કે L કેવો છે? બહુ મોટો છે. તો આ તો કેન્સલ થઈ ગયું, બરોબર? અહીંયા પણ કેન્સલ થઈ ગયું. તો વધ્યું શું ઉપર? ખાલી mg અને વર્ગમૂળની અંદર L². તો L વધે છેદ એમના. એટલે આ ખાસ યાદ રાખવાનું. અહીંયા x બહુ નાનો છે તો x ને આપણે અવગણ નાખીએ તો t બરાબર શું થઈ ગયું? mg. આ કેન્સલ થઈ ગયું, અવગણ નાખ્યું તો વર્ગમૂળની અંદર L² મતલબ L છેદમાં 2x. તો આપણી પાસે વિકૃતિ થઈ ગઈ, આપણી પાસે બળ થઈ ગયું. હવે આપણે યંગનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો આ લખી લો પહેલા, પછી આગળ દાખલો જોઈ લઈએ. લખાઈ ગયું? જો આગળ તો આપણી પાસે તણાવ બળ શું થયું? T થઈ ગયું. આના ઉપરથી પ્રતિબળ લખી શકીએ T/A. તો T ની કિંમત મૂકી દો mgl/2x. તો શું થઈ ગયું? mgl/2xa. તો પ્રતિબળ થઈ ગયું, વિકૃતિ થઈ ગઈ. તો હવે યંગનો ઉપયોગ કરો. યંગ બરાબર પ્રતિબળ છેદમાં વિકૃતિ. તો પ્રતિબળ બેઠે બેઠું mgl/2xa છેદમાં વિકૃતિ છે મિત્રો. તો વિકૃતિ વ્યસ્ત થઈ જાય તો જે વિકૃતિ હતી x² 2l² ઉપર જશે, x² નીચે આવશે, છેદમાં છે ને વિકૃતિ, એટલે 2l² થઈ જાય. તો જે ઉડતું નાખો, કંઈ ઉડતું છે ને, પખલી બે ઉડે છે. તો mg×L³ છેદમાં x³ × a થઈ ગયું. આપણે x શોધવાનું છે તો x³ ને ખડતા બનાવો તો mgl³ છેદમાં a યંગ મોડ્યુલસ. ચલો m ની કિંમત હતી 0.1, g ની કિંમત હતી 9.8 અને l એટલે અડધું. આપણે જે લીધું છે કે લીધું છે L એટલે હાફ, કેપિટલ છે. જોજો હા, સ્મોલ l તો આખું હતું પણ આકૃતિમાં આપણે કેપિટલ L ને અડધું લઈ લીધું જેથી આપણે ઇઝી ગણતરી કરી શકીએ. તો L ના છેદમાં હાફ, L ની જગ્યાએ એનો ઘન છેદમાં a અને યંગ મોડ્યુલસ આ થશે 1/8. ભાગાકાર કરજો તો x³ બરાબર 0.1225 10⁻⁻5. પણ ઘનમૂળ કરવા માટે આ ઘાત 3 વડે ભગાતી હોવી જોઈએ. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. જો વર્ગમૂળ કરવું હોય તો 2 વડે ભગાવી જોઈએ, જો ઘનમૂળ કરવું હોય તો 3 વડે ભગાવી જોઈએ. તો અહીંયા 10⁻6 લાવી છે તો ઘાત મારે ઘટાડવી છે તો સંખ્યા મારે વધારવી પડશે. તો પોઈન્ટ આગળ લઈ જાઓ તો 1.225 10⁻6. હવે એનું ઘનમૂળની મેથડ તમને મેં આગળ કીધી છે. કેવી રીતે કરવાનું ભાઈ? જેનું ઘનમૂળ, આનું ઘનમૂળ નથી કરવું, આ તો તમને ખબર પડી ગઈ 10⁻2 ઘાત થઈ જાય ઘનમૂળ. હવે ખાલી આનું જ કરવું છે. તો જેનું ઘનમૂળ કરવું હોય તમે ફરીથી મેથડ શીખવાડું છું. જો કેલ્સી હોય તમારી પાસે તો કેલ્સી લો અને ઘનમૂળની મેથડ શીખી લો ફરીથી. તો જેનું ઘનમૂળ કાઢવું છે મતલબ 1.225, બરોબર? તો પહેલા કેલ્સીમાં 1.225 દબાવો, પછી 2 વખત વર્ગમૂળ કરો એનું √2 વખત, પછી મલ્ટીપ્લાય બાય ફરીથી પાછું 4 વખત વર્ગમૂળ પ્રેસ કરો 1 2 3 4, પાછું મલ્ટીપ્લાય બાય ગુણાકાર અને ફરીથી પાછું 8 વખત વર્ગમૂળ કરો 1 2 3 4 5 6 7 8, પાછું મલ્ટીપ્લાય બાય અને ફરીથી પાછું 2 વખત વર્ગમૂળ દબાવો 1 2, લાસ્ટમાં ઇક્વલ ટુ દબાવો ભૂલવાનું નહીં, ઇક્વલ ટુ દબાવો એટલે તમને ઘનમૂળ આટલું મળશે 1.07. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. ઘનમૂળની મેથડ ડાયરેક્ટ કેલ્સીમાં થાય. શું કરવાનું? જેનું શોધવું હોય એનું 2 વખત વર્ગમૂળ કરો, 2 વખત, બરોબર? 2 વખત, પછી કેટલી વખત? 4 વખત વર્ગમૂળ, પછી 8 વખત વર્ગમૂળ, અહીંયા ગુણાકાર આવશે, સોરી હો, મલ્ટીપ્લાય ગુણાકાર, પછી 2 વખત વર્ગમૂળ, છેલ્લે ઇક્વલ ટુ દબાવવાનું છે. આ યાદ રાખવાનું. 2 4 8 2 વર્ગમૂળ એટલે વખત પ્રેસ કરવાનું, વચ્ચે ગુણાકાર કરતું જવાનું એટલે તમને શું મળી જશે? લાસ્ટ ઇક્વલ દબાવો એટલે ઘનમૂળ થઈ જશે. તો જવાબ થઈ ગયો 1.07 10⁻2 મીટર. -2 અંદર ગુણવા હોય તો 0.0107 મીટર કહી શકો અથવા 0.01 મીટર કહી શકાય. બરોબર છે? નેક્સ્ટ જો તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો. ખાસ યાદ રાખજો દાખલા
ચોપડીના, બરોબર. કોન્સેપ્ટ વાઇઝ બહુ ક્લિયર છે કે પહેલા મૂળ લંબાઈ, પછી લંબાઈ વધી તો લંબાઈનો ફેરફાર થયો કેટલો ડેલ્ટા એલ, જે છેલ્લી થઈ એ માઇનસ મૂળ, એટલે પહેલા ડેલ્ટા એલ શોધ્યું. ડેલ્ટા એલ મળ્યા પછી આપણે વિકૃતિ શોધીએ, ડેલ્ટા એલ અપોન કેપિટલ એલ વાળું. વિકૃતિ મળી પછી આપણે પ્રતિબળ શોધવા માટે તણાવ બળ શોધવું પડે. તણાવ બળ માટે આપણે એફપીડી નો ઉપયોગ કર્યો તો તણાવ બળ આપણને મળી ગયું, બરોબર, કે mg બરાબર શું કહી શકો 2t cos θ. cos θ કિંમત મૂકી એના ઉપરથી આપણે તણાવ બળ મળી ગયું. તણાવ બળ મળે પ્રતિબળ આપણને મળી ગયું. પ્રતિબળ મળી ગયું, વિકૃતિ મળી ગઈ, પછી આપણે યંગનો ઉપયોગ કરેલો છે. રકમમાં યંગ તમને આપશે જ, એટલે યંગ દેખાય એટલે યંગનો ઉપયોગ કરવાનો છે વિચારવાનું છે તમારે. હવે યંગનો ઉપયોગ કરવો હોય તો બાકી બધી કિંમત તમારી પાસે હોવી જોઈએ. તો આમાં આપણી પાસે પ્રતિબળ પણ નહોતું, વિકૃતિ પણ નહોતી. ડાયરેક્ટ સૂત્ર મુકાય નહીં, તો પહેલા વિકૃતિ શોધી, પછી આપણે પ્રતિબળ શોધ્યું અને પછી આપણે યંગનો ઉપયોગ કરીને એક્સ શોધેલું છે, બરોબર છે. લાસ્ટ દાખલો જો આ રીતના આકૃતિ છે કે ઘર્ષણ રહિત ગરગડી પરથી ધાતુના તાર વડે 2 બ્લોક લટકાવેલ છે. આ ધાતુના 2 તાર વડે બ્લોક 2 લટકાવેલા છે. ધાતુના તાર વડે મતલબ તાર એક જ છે, 2 બ્લોક લટકાવેલ છે. ધાતુના તાર માટે બ્રેકિંગ પ્રતિબળ. બ્રેકિંગ પ્રતિબળ મતલબ શું કહેવાય કે જ્યાં સુધી પદાર્થ તૂટે નહીં, મતલબ તાર તૂટે નહીં ત્યાં સુધી જે પ્રતિબળ લાગે છે એને બ્રેકિંગ પ્રતિબળ કહેવાય. તો બ્રેકિંગ પ્રતિબળ 2×10⁹ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર હોય તો તારની ત્રિજ્યા કેટલી હોવી જોઈએ જેથી તાર તૂટી ન જાય? તમારે ત્રિજ્યા શોધવાની છે. r બરાબર કેટલું જેથી તાર તૂટી શકતો નથી. તો મેં તમને કીધું હતું NLM નો કોન્સેપ્ટ આવશે, એટલે આમાં યંગ વાળા દાખલામાં ઘણા કોન્સેપ્ટ આવે. ટોર્ક આવે, ચાક ગતિવાળો કોન્સેપ્ટ આવે, પછી આપણે સર્ક્યુલર મોશનનો કોન્સેપ્ટ લઈ શકીએ. તો આવી જ NLM નો કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો. જો તો આપણી પાસે અહીંયા કયું બળ આવશે? તાર તો યંગ તમને આપેલો જ હશે, બરોબર. તો અહીંયા તણાવ બળ આવશે. તમારે સૂત્ર શું છે ભાઈ? ત્રિજ્યા. ત્રિજ્યા મતલબ ક્ષેત્રફળ. તો આપણી પાસે પ્રતિબળ છે. પ્રતિબળ હોય જો તણાવ બળ મળી જાય તો આપણે સિગ્મા બરાબર T/A કહી શકીએ. તો આપણે પહેલા શું કરીએ? T શોધીએ. તો આપણી પાસે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ દોરી દઈએ. તો કયા કયા બળ લાગે? m2g, m2 છે આપણી પાસે 2 kg, તો થઈ ગયું 2g. તણાવ બળ ઉપર T, નીચે તરફ જશે પ્રવેગ A, એસએમ અહીંયા m1g એટલે કે 1g, ઉપર તરફ તણાવ અને ઉપર તરફ પ્રવેગ A. તો લખી શકો અહીંયા 2g - T બરાબર 2a. તો 20 - T બરાબર 2a. આના માટે T - 1g બરાબર 1a. તો T - g 10 લો બરાબર A. તો T બરાબર 10 પ્લસ A. 8 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકો. પણ ખાસ જોજો આગળ માઇનસ છે. અહીંયા આ માઇનસ છે મતલબ T ની નિશાની બધી બદલાઈ જશે. તો આની જે બંને પ્લસ પ્લસ એની જગ્યાએ બંને ક્યાં થશે? માઇનસ માઇનસ. તો 20 - 10 - A બરાબર 2m ના m. દોસ્તો સેમ માઇનસ એ પેલી બાદ જાય એટલે પ્લસ એ 3a બરાબર આ બાદ બાકી થશે 10. તો a મળ્યું 10/3 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. પ્રવેગ મળી ગયો. આમાં પ્રવેગની કિંમત મૂકી દો. તો t બરાબર 10 પ્લસ એની જગ્યાએ 10/3 લસા આવશે 3. તો 30 + 10 મતલબ 40/3 ન્યૂટન. તણાવ બળ મળી ગયો. પ્રતિબળ છે આપણી પાસે. તો ડાયરેક્ટ પ્રતિબળ બરાબર T/A. તો શું થઈ ગયું? T/πr². ત્રિજ્યા શોધ્યું છે ને, તો ત્રિજ્યાનો કરતા બનાવી દો. તો r² બરાબર T/σ × π. તો r² બરાબર T 40/3 સિગ્મા 2×10⁹ પ્રતિબળ જ છે આપણ. પાય 3.14 ભાગાકાર કરો એટલે 2.31 10⁻⁹. ફરીથી પાછું વર્ગમૂળ ડાયરેક્ટ કરતા નહીં. આમાં ને આમાં બંનેમાં જો વર્ગમૂળ કરવું છે તો ઘાત 2 કી સંખ્યા ભગાવી જોઈએ. ઘનમૂળ કરવું છે તો ઘાત 3 વડે ભગાવી છે. ના ભગાતી હોય તો પછી પેલા લાવો એવી ઘાતમાં. તો અહીંયા -9 માંથી -10 કરવી છે, એટલે ઘાત ઓછી કરી તો સંખ્યા વધારવી પડે. તો 21.23 10⁻10. હવે વર્ગમૂળ કરો તો વર્ગમૂળ કેટલું થઈ ગયું? 4.6 10⁻5 મીટર. એટલે આમાં યંગના સૂત્ર એક જ છે, પણ એમાં ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ એડ કરવામાં આવે છે. એટલે બરોબર સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા શીખી લો તો જે ડબલ નીટ કે ગમે તે દાખલા હોય તમને આવડે છે. બરોબર છે? લખી લો. ચાલો.